ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے 6 گروپ ہیں. ٹھیک. اب جو جو چیزیں یہاں ہائی لائٹ کرنے والی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے کہ یہ 4 بنیادی فرق ہیں ان آوازوں میں، اور 6 گروپ بنائے گئے ہیں ان کے. پہلا گروپ جو ہے وہ تا، تو، کاف، قوف، ہا اور ہا. ہم پھر حمزہ، عین، اسی طرح ثا، سین، صاد، ان کو ایک گروپ میں لیا گیا. اور چھٹا گروپ جو ہے وہ دال، زا، وا اور واد. ٹھیک. یہ 6 گروپ بنائے گئے ہیں. عربی زبان کی ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں سے ہر حرف کی اپنی الگ آواز ہے، اپنی ایک جدا آواز ہے. اگر ان کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، جس سے قرآن پاک کے الفاظ بدل جانے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آگے ہے جی، اس کی ادائیگی کیوں سیکھنا ضروری ہے. ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں 4 بنیادی فرق ہیں اور ان کا حل. مثلاً دال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جبکہ زا کی آواز باریک ہوتی ہے لیکن اس میں سیٹی بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے. جیسے ذلہ، اس کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا. اور اگر ہم تھوڑا سا مخرج میں فرق رکھتے ہیں، وقت فرق کرتے ہیں، تو معنی بھی تبدیل ہوتا ہے. جیسے ذلہ، اور اس کا معنی ہے وہ پھسلا. وا کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے، جیسے ولہ، اس کا معنی ہو گیا، معنی ہے وہ ہو گیا، ولہ وہ ہو گیا. جبکہ واد کی آواز خوب موٹی اور دراز ہوتی ہے، جیسے ولہ، اس کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا، وہ بھٹک گیا. جیسے ہم سورت فاتحہ میں بھی آخری والا لفظ پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، یعنی گمراہ ہونے والے. حرف کی تبدیلی سے معنی پر بہت فرق پڑتا ہے، اس لیے اس کو لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے. اس غلطی کو لحن جلی میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. پہلا بنیادی فرق جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں ہے، پہلا جو بنیادی فرق ہے وہ ہے باریک اور موٹی آواز کا فرق. ٹھیک. یعنی یا تو آواز باریک ہوگی یا موٹی ہوگی. تا، کاف، سین اور دال، اس کی آوازیں باریک ہوتی ہیں، جبکہ انہی کے اپوزٹ دوسرے مخارج جو کہ انہی کے یعنی سیم مخرج سیم ہے، صرف آوازوں کا فرق ہے ان میں. جیسے تا اور طا ہے ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، کاف اور قاف ہے بہت قریب کے مخرج سے ادا ہوتے ہیں، سین اور صاد ہے یہ بالکل ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. اسی طرح دال اور وا ہے ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ فرق آتا ہے باریک آواز کا اور موٹی آواز کا. اب باریک اور موٹی آواز کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ جب زبان آواز کو باریک کرنا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف نہیں اٹھانا. اس بات پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم حرف کو باریک ادا کر رہے ہیں تو ہمیں زبان کی جڑ کو اوپر نہیں اٹھانا، تو آواز خود بخود باریک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا فرق کا حل ہے. پھر موٹے حروف کی ادائیگی میں یا ادائیگی سہولت سے کیسے ہوگی، یا اس میں کون سی چیز ہمیں کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، کون سا کام کرنا ہے کہ وہ ادائیگی صحیح طریقے سے ہو پائے. ٹھیک. اس کے لیے کیا ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کریں گے. زبان کی جڑ کو پڑھتے وقت یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، آواز خود بخود موٹی ہو جائے گی. اب اس کی مشق کرتے ہیں پہلے تا اور طا کی. اس کو آپ جی غزالہ پڑھیے. تا کی آواز باریک ہے. اب آپ ساتھ ساتھ اس کو بھی یاد رکھیے گا، اور یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مجھے زبان کی جڑ کو نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تا، تا، تا. تا تا تا. پو، پو، پو. پو پو پو. پو، پو، پو. پو تو تو تو
طا शाबाश, बारक अल्लाह, वेरी गुड. अभी इन दोनों को सिर्फ आप पढ़िए. ता ता ता. ता 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 शाबाश. तो 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 तो. तो 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 ता तो. तो ता बारीक कीजिए. तो ता तो तो. ता तो शाबाश. ता एक और चीज यहाँ याद रखनी है. अभी मैं सुन रही थी तो उसमें मुझे जो फील हुआ कि हरफे मद्दा का भी ध्यान रखना है हमें. ठीक है, आवाजें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. यानी दोनों में मद्दा है ना, तो दोनों की आवाज में बैलेंस होना चाहिए ना. ता पो. आवाज एक जैसी. जब एंड हो तो आवाज बिल्कुल एक जैसी हो. ता पो. ता तो 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 शाबाश. और शुरू में तो वाव वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए. वाव नहीं है इसमें. ठीक है. तो. तो ता तो. तो 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 पहले तो वाला ता पुर तो हो रहा है. इसको बारीक कीजिए. ता. ता तो. ता ता तो ता अब ये याद तो रखिएगा. जुबान फ्लैट. बिल्कुल इस तरह कि सामने से बिल्कुल टिप लगे. ठीक है. सामने की जो जी नोक है ना, बिल्कुल वो जी नोक लगे. बिल्कुल जुबान आगे से नहीं, सामने से भी पूरी की पूरी नहीं उठनी चाहिए. अगर सामने से भी उठती है तो उसमें सिफ्ते इतबाक आ जाती है और ये गलत है. ठीक. और क्योंकि इससे भी आवाज भारी हो जाती है आपकी. शाबाश. अब इसको पढ़िए. फतह. فتح ह. फतह. فتح शाबाश. फतर. فطر फतर. फतर. فطر ف ط فطر فطر. فطر فطر फा को فطر पुर नहीं करना. ठीक है, फा को पुर नहीं करना. फा बारीक कीजिए. فطر فطر الت- فطر التابوت. التابوت الطاغوت. الطاغوت التائبون. التائبون للطائفين. للطائفين المتطهرين. المتطهرين المتطهرين. المتطهرين ता को बारीक और तो को पुर कीजिए. المتطهرين. المتطهرين المتطهرين. المتطهرين طهرين. طاهرين शाबाश. المتطهرين. المتطهرين गुड. आप गैप को खत्म कीजिए. ये जो आपका गैप आ रहा है ना ता और तो में, इसको बिल्कुल खत्म. المتطهرين. المتطهرين बारकल्लाहु फीक. अल्हम्दुलिल्लाह. हा की प्रैक्टिस करनी है आपका. हा जो है ना, इसमें कमी है. हम्स जो है ना कमी इसका, वो सही हाँ वाजे नहीं होता. सही. ठीक है ठीक है जज़ाकल्लाह फीक. जी सिद्रा. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी मैम। जी पढ़िए. का का का. का 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 को को को. कौ 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 का को का कौ का को का कौ का को. का कौ शाबाश. तारक. तरक तारक. तरक خلق. खलक خلق. खलक قالوا. कालू قالوا. قالوا كافة.
كافة قاف قاف خلق كل خلق كل يرزقكم يرزقكم خلقك خلقك शाबाश خلقك خلقك हाँ जी कॉफ और काफ दोनों आवाजों में बिल्कुल वाज़ेह फर्क खलक़क خلقك जी अब यहाँ ध्यान क्या रखना है खौ भी पुर है कॉफ भी पुर है जबकि लाम और काफ दोनों बारीक है ठीक है बारीक है जी तो जी आपने क्या करना है फौरन फौरन होठों की पोजीशन चेंज करनी है खलक़क जी خلقك बारकल्लाहु फीक अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स स स सा 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 صو 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 सो 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 س صو सा सो س صو सा सो س صو सा सो عبس यानी अबसा عبس अबसा نكص नकसो الساجدين الساجدين الصاغرين الصاغرين السائلين السائلين الصائمات الصائمات أليس الصبح أليس الصبح شاباش أليس الصبح أليس الصبح الله فيك आपसे एक क्वेश्चन इधर एक पूछ लूं, इसका जी नहीं वो हमजा और ऐन वाला है, जी जी उसमें आपने कहा है ना कि मुंह खोलना है, तो हमजा में मुंह ऊपर नीचे की तरफ खोलना है और जो हमजे ऐन है उसमें ऐन में स्माइलिंग वाला की तरफ खोलना है, सिर्फ ये मुझे नहीं कंफ्यूजन नहीं हो रही है। दोनों में हमारा मुंह अच्छे से खुलेगा हमजे की आवाज जब निकलती है जैसे अ तो मुंह जी अच्छे से जब खुलता है ना तो आवाज झटके से बाहर की तरफ आती है ठीक है ठीक, लेकिन ये ऊपर नीचे होता है जैसे ये खिंचता ऊपर है मुंह। नीचे बिल्कुल ऊपर जी नीचे और आइन की जी आवाज जब मुंह खुलेगा तो आइन की आवाज खुद ब खुद अ, जुबान इसमें को भी हल्का सा पुश करें नहीं, इसमें भी ऊपर नीचे ही है वो? ऊपर नीचे ठीक अगर साइड में करेंगी तो वो मजहूल हो जाएगी आवाज फैली हुई आवाज ठीक हो है जाएगी जब हम ठीक है आइन बोलेंगे तो हमारा मुंह फैलेगा नहीं? नहीं फैलेगा नहीं जुबान बस अंदर से पुश करें अच्छा ठीक है आइन आ हम्म, आ आ आ आ आ ठीक आ, 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 ठीक। सुमेरा, आइन में जुबान हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे थोड़ी सी या मूव करेंगे जरा सी? नहीं 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 मूव करेंगे बिल्कुल फोल्ड नहीं करना फोल्ड करेंगी ना आपकी फोल्ड हो रही है जी मेरी फोल्ड होती है, मेरी दब जाती है आपकी आवाज। फोल्ड हो रही है जिसकी वजह से आपका आइन पुर हो रहा है अच्छा ठीक है, तो हमने मामूली सा पीछे से बैक पे लेके जानी है। बिल्कुल आपने क्या करना है यहाँ आप देखें आइन और हमजा का फर्क क्या करना है आइन के लिए अब यहाँ बिल्कुल आप देखें इसका गैप देखें आप कितना ज्यादा गैप है इसका जबकि यहाँ हमने जी जुबान बिल्कुल स्ट्रेट पीछे की तरफ थोड़ा सा पुश किया धक्का दिया उसको पीछे की तरफ थोड़ा सा दबाया ठीक। बिल्कुल स्ट्रेट है फ्लैट नीचे लगी हुई स्ट्रेट बिल्कुल इसी तरह पीछे की ये तरफ जैसे हाँ में करते हैं उसमें भी नीचे पकड़ी हुई होती है, लेकिन जब बिल्कुल आइन निकालते हैं तो जरा सा पीछे पीछे वाली को जरा सा पुश करते हैं, जड़ वाली जगह को। बिल्कुल जड़ वाली जगह को आप पुश करेंगी तो यहाँ से ये हिस्सा जो है ना ये मूव करता है ये हिलता है ठीक है, और आगे से बिल्कुल फ्लैट नीचे लगी हुई है बिल्कुल जैसे फ्लैट हम। नीचे लगेगी अगर ठीक है यहाँ से हम कर्व बना देते हैं ना दोनों साइडें उठाते हैं ना
तो फिर आइन جی पुर हो जाता है, फिर ओ की आवाज आती है और गला घुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उसका रास्ता आवाज का रोक रहे हैं. ٹھیک ہے ठीक है, جزاک اللہ गले को दबा रहे हैं. आ आ नहीं, आपकी आइन की आवाज बाद में आती है, पहले हमजे की आवाज आती है आपकी. आ और आ एक ही आइन की आवाज होनी चाहिए. अऊज़ु, अऊज़ु. हम्म. आमिलिन, आ नहीं, आमिलिन, आमीन। आमिलिन. ये आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इसको चाहिए. बस एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी की प्रैक्टिस इस तरह मतलब थोड़ी सी मुश्किल हो रही है ना, आपकी बिल्कुल इस पॉइंट पे हमारे सामने हड्डी सी एक फील होती है हमें. ठीक है, बिल्कुल इस पॉइंट पे अगर आप हल्का सा उसको पुश करते हैं तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये हिस्सा, ये जो इसके साथ जुबान के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये खुद ब खुद पीछे की तरफ पुश होता है. ठीक है, थोड़ा सा दबाएं इसको. ठीक, तो ये आपकी आवाज निकलनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह. इस पे प्रैक्टिस आइन के मखरिज पे, हा के मखरिज पे, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको लौद के मखरिज पे चाहिए. अच्छा जी, बारीक और मोटी आवाज में हमने सीन और सौद भी कर लिया. अब इसके बाद जो तीसरा पेयर है वो है दाल और ज़ा का. جی जी, میم तैयबा के बाद. हाँ जी शिवा, आज जरा मैं एंड से جی میم स्टार्ट करती हूँ. शुरू कीजिए. औज़ु बिल्लाहि मिनश تو शैतानिर रजीम. जाल की आवाज बारीक होती है, जबकि वा की आवाज क्या होता है, मोटी होती है. दोनों की आवाजों में एक मुमासलत है, वो क्या है, नर्म. अगर दोनों की आवाज में फर्क रखना है तो किस चीज को सिर्फ याद रखना है कि जुबान की जड़ को उठाना है. ठीक है, ये नहीं करना कि दाल की जगह जा की आवाज आ जाए, ये गलत है. द ز ز वो زو 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 ذا वो ز زو ذا वो ز زو ذا वो ز زو ذهب 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 ظلم ظلم ذاهب ذاهب ظاهرا 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 ذائقة ذائقة الظانين. الظانين ठीक है, ये जो हमजा को जब ज़ा से मिलाएंगे तो शुरू से ही उसको पुर कर देंगे. ठीक है, الظانين. الظانين गुन्ना कीजिए नून पे, नून मुशद्दद है. ٹھیک ہے میم الظانين الظانين. الظانين नहीं, नून पे रोकिए आवाज को, गुन्ना कीजिए. 2 हरकत कम अज कम गुन्ना होना चाहिए. الظانين الظانين. الظانين بارك الله, very good, शाबाश. إذ الظالمون. إذ الظالمون very good शिवा, शाबाश. जी, दूसरा मैम जी जी. ज़ा और ज़ा में ज़ा की अदायगी में जुबान थोड़ी सारी बाहर आएगी, जबकि ज़ा की अदायगी में जुबान सिर्फ टच होगी.
زا کی سی ادائیگی کیا آپ کہہ رہی ہیں؟ زا یا وا؟ زا ٹھیک ہے، زا زال کی جی زال ادائیگی میں زبان ٹچ نہیں ہوگی، مضبوطی سے لگے گی، جبکہ زال کی ادائیگی میں زبان صرف ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نرمی سے. اگر ہم تھوڑی سی سختی کرتے ہیں نا زال کی ادائیگی میں تو زال کی جگہ وائبریشن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں جو میم، کہ میں اوپر والا پوچھ رہی ہوں جو ابھی آپ نے پڑھایا نا. اسی کی میں بات کر رہی ہوں زا نا. جی زا اور زو. ہوں زا میں جیسے انہوں نے باہر زبان دکھائی ہوئی ہے، زا کی ادائیگی میں زبان سا زا کی ادائیگی سیم ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور زو کی ادائیگی میں صرف ٹچ ہو رہی ہے، ایسی ہے، باہر نہیں آئے گی. دیکھیں دونوں میں آپ کو زبان فیل ہو رہی ہے کہ باہر آئے گی، جی جی اور یہ باہر آنا اتنا سا ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں پہ ناخن ہلکا سا ہمیں فیل ہوتا ہے نا، نکلنا جی شروع ہوتا ایسی ہے. ایسی ہے. ٹھیک ہے، جی یہ ہلکا سا فیل جی ہوتا ایسی ہے ہے. نا، تو یہ بالکل اتنا ہے، اور یہ دونوں میں ہوگا. دونوں میں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو دونوں گیا. میں ہوگا. جی میں کرتی لیکن ایسی تھی، لیکن نا مجھے ابھی فیل ہوا، میں نے سمجھا شاید یہاں پہ زبان آئے گی، یہ یہاں بالکل پر نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پہ ریڈنس کی بھی انہوں نے. وہ ریڈنس اس لیے دی ہوئی ہے کہ ہمارا فوکس صرف زال کی اس ادائیگی پہ ہے. یہاں جی ہمارا جی فوکس پیچھے بھی ہے. جب ہم جی پیچھے سے زبان کی جڑ بھی اٹھاتے ہیں تو زبان آٹومیٹکلی تھوڑا سا پیچھے کو موو کرتی ہے نا، جی تو وہ جی جی ایسی اپنے ہے. مخرج سے تھوڑا سا کھسکتی ہے، تھوڑا سا ہٹتی ہے. جی جی تو اس میں ٹھیک ہے. بہت زیادہ انہوں نے شدت نہیں دکھائی ہوئی. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلے بارک اللہ فیک. آگے دوسرا بنیادی فرق جو آواز کا ہے وہ کیا ہے؟ رگڑ کھاتی آواز اور بغیر رگڑ کی آواز. بغیر رگڑ کے اور رگڑ کے. رگڑ کیا ہوتا ہے جی؟ میری را اور را جو ہے نا یہ تھوڑی سی کہیں کہ گڑبڑ اکثر کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان آوازوں پہ نہ جائے گا. ہا اور عین. ہا کی آواز اور عین کی آواز اس میں رگڑ ہوتی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہاں سانس کی رگڑ کا تعلق ہے. جب ہا کی ادائیگی ہوتی ہے اچھے سے سانس کو رگڑ دیں. ہماری سانس جب سینے سے نکل رہی ہے تو اس کو اچھا سا سپیس دیں نکلنے کے لیے. یہ سانس رگڑتی ہوئی آواز کے ساتھ باہر نکلتی ہے. اور جو آ کی ساؤنڈ ہے، یعنی وہ جو بعد والی مدہ کی ساؤنڈ ہے نا، وہ آ کی ساؤنڈ ہے. مدہ الف مدہ کی جو آواز ہوتی ہے، اپنی آواز مدہ کی ہے، وہ آ کی ساؤنڈ ہے، وہ بعد والی آواز ہوتی ہے. تو ہمارا فوکس پہلے والی آواز پہ زیادہ ہونا چاہیے، بعد والی آواز پہ کم، کیونکہ بعد والی آواز تو خود بخود آ جائے گی، وہ تو مدہ ہے، وہ تو خود بخود پیدا ہو جائے گی اس میں. جبکہ پہلے والی آواز اپنے مخرج سے نکلنی چاہیے. جوف میں آواز مدہ کی کہاں ٹھہرتی ہے یہ ہم جج نہیں کر سکتے، اس کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہاں ٹھہرتی ہے، کہاں سے نکلتی ہے، کہاں رکتی ہے. پوری ہونی چاہیے مدہ کی آواز. جیسے الف مدہ کی آواز دو حرکت یا ایک الف کے برابر ہے، لیکن فوکس ہمارا پہلی ساؤنڈ پہ ہونا چاہیے جو کہ ہا اور عین کی اپنی ساؤنڈ ہے، اپنی آواز ہے. ٹھیک، ہا اور حمزہ ان دونوں کی آواز بغیر رگڑ کے نکلتی ہیں، جس طرح ہم اردو میں پڑھتے ہیں سمپل اسی طرح. اس میں بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا ایک چھوٹا سا فارمولا آپ کو یہ بتا دیتی ہوں سمجھنے کے لیے کہ میرا مخرج صحیح ہے یا نہیں. یہ بالکل اینڈ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا گلے کے، جہاں گلا ختم ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی سینہ شروع ہو جاتا ہے، تو بالکل ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ اپنے ہاتھ کو رکھیں اور ہا اور اس کو حمزے کو مشدد ادا کریں. ٹھیک ہے، آپ کی آواز یہاں وائبریٹ کرے گی، آپ کو ہلکی سی وائبریشن فیل ہوگی سینے پہ. تو آپ اگر یہاں وائبریشن ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا ہا اپنے مخرج سے صحیح ادا ہو رہا ہے. وہاجن آواز یہاں ٹھہرتی ہے، جب ہم اس کو مشدد ادا کر رہے ہیں آواز یہاں ٹھہر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اپنے مخرج کو چیک کرنے کا کہ ہا کا مخرج اور ہا کا مخرج اور حمزہ کا مخرج سب کا خراب نہیں ہوتا. ہم خود بہت زیادہ کوشش کر کے اس کو خراب کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتے ہیں. ہا اور حمزہ اس دونوں مخرج کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بہت سہولت سے نکلتے ہیں، سمپل اسی طرح جس طرح اردو کے الفاظ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اس پہ پڑھتے ہیں. جی وجیہہ آپ آ جائیے ذرا، آپ کا لیسن میں نا ہا اور ہا بہت زیادہ مکس ہو رہا تھا. چلیے
हा 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 हा। हा 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 तीसरी वाली आवाज को भी सही कीजिए, शाबाश। दोबारा। हा हा हा। नहीं, आपकी खा की तरफ जुबान की जड़ नहीं उठनी चाहिए। हा हा। हा हा, पता नहीं ये सही हो ही नहीं रहा, बड़ी प्रैक्टिस की है मैंने। ठीक हा है, हा आप फोकस हाँ करें कि आपकी जुबान इस तरह बिल्कुल नीचे फ्लैट लगी हुई है, जुबान की टिप जो है उसने नीचे वाले हिस्से को मजबूती से पकड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हाँ हा हा। हाँ 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 सॉरी, मैं आपको एग्जाम्पल एक ऐसी दे रही हूँ, मुझे इस तरह देनी नहीं चाहिए, लेकिन शायद आपको इस तरह कुछ समझे। अक्सर हम जानवरों को देखते हैं, तो वो जब सांस ले रहे होते हैं लंबे लंबे, तो जुबान उनकी जी कैसी होती है? आह, वो जुबान को या तो बाहर, बहुत ज्यादा बाहर निकाल के वो कर रहे होते हैं, फीलिंग आ रही होती है आपको, या जैसे ये ठंडे ठंडे सांस ले रहे हैं, या आप इसको इस तरह कर लें। एक मिसाल मैं और ये देती होती हूँ अक्सर, कि अगर हम गर्मी में आते हैं, बहुत ज्यादा जी जी प्यास लगी है, ठंडे पानी की जरूरत है, पंखे के नीचे बैठे और अब ठंडा पानी हमें मिल गया, अब वो पानी जब अंदर गया तो फौरन से एक ठंडी सी सांस निकलती है, कुदरती एक निकलती है, फीलिंग आती है, जैसे सुकून आ गया। जी जी। ठीक है, आपको हाँ इसकी आवाज में वो फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, आपको फील होना चाहिए कि मुझे मेरी आवाज जो है वो सांस प्रेशर से निकल रहा है, ठंडा सांस सही निकल रहा है। जैसे अभी मैंने ठंडा पानी पिया, आज सबने मिंट टॉफी खानी है और उसके बाद ठंडे सांस लेने हैं। ठीक है, सही। ये आपको मिंट टॉफी खाएंगे आप, उसके बाद आप सांस लेंगे ठंडे, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सही। हाँ आह। हाँ हमजा हाँ फतह के साथ, हमजा जबर के साथ, और हा को साकिन कीजिए। आह। आह शाबाश। आह पढ़िए इसको 5 दफा पढ़िए। आह। आह 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 नहीं, आह पहले वाली आवाज गायब हो गई है आपकी, पहले वाली आवाज निकालें। शाबाश। आह। आह आह आवाज, आह सांस को रोक के रखें। सांस जब तक खुद अपनी आवाज खत्म ना करे, आपने खुद ब खुद उसकी आवाज खत्म नहीं करनी। दूसरी आवाज पैदा करते हैं तो पहली आवाज खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पहली आवाज तक ही रहना है। आह। आह वेरी गुड। आह। आह हाँ, ये अब सांस की अपनी आवाज खुद खत्म होगी तो आपने उसको छोड़ना है, तब आपने दोबारा उसको शुरू करना है। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ शाबाश। हाँ। हाँ हाँ फिर पढ़िए। जुबान हाँ मजबूती से नीचे लगाइए, आपकी जुबान नीचे लग ही नहीं रही है, जुबान नीचे लगाइए। हाँ शाबाश, दबाइए इसको। हाँ 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 सिर्फ सांस निकालें, आवाज छोड़ दें। हाँ शाबाश। अब आपने सिर्फ इस हिस्से की, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, इस इतने से हिस्से की प्रैक्टिस कम अज कम 100 दफा करनी है। ठीक है, चलते ठीक फिरते उठते बैठते आपने इसकी प्रैक्टिस 100 दफा करनी है। गिनना है अपनी उंगलियों पे कि मैंने 100 दफा पढ़ लिए। ठीक है, ठीक है। और अपने मुंह के सामने हाथ रखना है और फील करना है कि मुझे सांस मेरी हथेली पे फील हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक हो गया। ठीक। अब ये सर्दियों में तो बहुत अच्छी सी वो आपको एयर सी फील भी होती है, जो एक क्लाउड सा बन जाता है, वो एक एयर सी फील भी होती है हमें सर्दियों में, तो गर्मियों में तो आपको वो फील नहीं होगी। तो बहरहाल अब गर्मी में थोड़ी देर बैठिएगा, फिर उसके बाद पंखे के नीचे बैठिएगा और ठंडा सा सांस लीजिएगा।
تو پھر جی اس کی پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ. اور یہ تو آپ نے لازمی کرنا ہے کہ منٹ ٹافی ایک کھا کے اچھی سی، اس کے بعد جو سانس نکلے گا نا وہ آپ کی اصل ہا کی آواز ہے. بس یہ یاد رکھنا ہے. چلے اب پڑھیے. شاباش. ہا ہا. ہا ہا گڈ. شاباش. ہا ہا ہا. ہا ہا ویری گڈ. شاباش. ہا ہا. ہا ہا وہاجن. وہاجن نہیں سوری. وہاجن. وہاجن سحارن. سحارن ایکسیلنٹ. شاباش. علیہا حافظ. علیہا حافظ حافظ. حافظ لجعلناه حطاما. لجعلناہ تما حطاما. حطاما حطاما. سب سے مشکل ہا کی ادائیگی پیش کے ساتھ ہوتی ہے. حطاما گڈ. شاباش. حطاما ابھی میٹنگ اینڈ ہو جائے گی. ریجوائن کیجیے گا حطاما سب. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا. جی